నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్ నేను శివాని గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ మియాపూర్ షేర్లింగంపల్లిలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి ప్రస్తుతం సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management, Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. నమస్తే శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే అండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంబీఏ అండ్ బీఎస్సీకి చాలా డిమాండ్ ఉంది ఈ కోర్సెస్కి. సో ఈ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్న చాలా కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ మిగతా కాలేజెస్తో పోల్చుకుంటే వై సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ సో స్పెషల్ అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? డెఫినెట్గా ఎవ్రీ కాలేజ్ దేర్ టు గివ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ గుడ్ ప్లేస్మెంట్ అండి. కాకపోతే కరికులం అంటే ప్రతి కాలేజ్కి ఒక కరికులము ఒక సిలబస్ ఉండొచ్చు. బట్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్గా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో, అలాగే ఆంధ్రాలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్గా మాకున్న ఇదేంటంటే సిలబస్ అంతా కరికులం అంతా కూడా యూనివర్సిటీ ఇస్తారండి. బట్ ఆ సిలబస్ అంతా అంటే మనం క్లియర్ చేయడంతో పాటు అడిషనల్గా కాలేజ్ నుంచి స్టూడెంట్ ఏం బెనిఫిట్ పొందుతున్నాడు, ఎలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయగలుగుతున్నాం అన్నది ఇట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. We observed that in 2004 when we have started our college, our main ambition and motto is to give placement, 100% placement to each and every student who completes the course అనమాట. కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాలి అన్న మోటోతో స్టార్ట్ చేసాం. సో ఆ జాబ్ ఇస్తాం, కానీ ఆ జాబ్ని ఎలా నిలబెట్టుకుంటాడు స్టూడెంట్, నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటే అక్కడ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఫస్ట్ డే నుంచి పర్ఫామ్ చేయకపోతే కనుక ఏ ఎంప్లాయర్ కూడా ఒక ఎంప్లాయీని ఊరికే క్యారీ చేసుకోడండి, బ్యాగేజ్ లాగా క్యారీ చేసుకోడు. సో స్కిల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనం గుర్తించడం జరిగింది. ఎలా అంటే ద గ్రేట్ అబ్దుల్ కలాం గారు వెన్ హీ వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ హీ ఈస్ బీన్ అడ్రసింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ అట్ ఐఐఎమ్స్ అడ్రస్ చేస్తూ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి చాలా బుకిష్ నాలెడ్జ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి దే ఆర్ వెరీ క్లెవర్, బట్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. అందుకని చెప్పి ఇండస్ట్రీ పీపుల్కి కొంచెం టైం వేస్ట్, మనీ వేస్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడంటే వీళ్ళని జాబ్లోకి తీసుకున్నాక ఒక 1 year ట్రైనింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో అలా కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్సే చదువుకునేటప్పుడే పిల్లల్ని ట్రైన్ చేస్తే బాగుంటుందని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని మేము ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని వీ హావ్ బీన్ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా చదువుకునేటప్పుడే స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తారు, దాని మూలంగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అదర్ క్యాంపసెస్. చదువుతో పాటు ఓవరాల్ వెల్బీయింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో మనకి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. దివ్య హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేశారు. దివ్య గారు చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య గారు. సార్ నాకు బీబీఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఓకే. బట్ కానీ జాబ్స్ అన్ని ఎటువైపు వస్తాయి అనేది ఐడియా లేదు నాకు. ఓకే. ఏం స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి సార్ బీబీఏలో? బీబీఏలో మెయిన్గా మీరు స్పెషలైజేషన్స్ చదివేది హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ అండి. ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్స్లో మీకు చాలా ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా వీటి చుట్టూనే రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. అయితే మీరు ఒక్కటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈవెన్ దో మీరు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినా చిన్నపిల్లలైనా కానీ మీకు చిన్న లాజిక్ ఒకటి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎనీ స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్, ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ అవ్వచ్చు, ఒక చిన్న ఆర్గనైజేషన్ అవ్వచ్చు, అక్కడ నుంచి తీసుకుంటే బిగ్ కంపెనీస్ లైక్ రిలయన్స్ అవ్వచ్చు, అదానీస్ అవ్వచ్చు, టాటాస్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా బిర్లాస్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కానీ
మన దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా కానీ ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ నడవదని మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. అంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉండదన్నమాట. సో ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ మీరు బాగా చదువుతున్నారు, మీరు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్లో చాలా నిపుణులు అవుతున్నారు కాబట్టి మీకు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా జాబ్ వచ్చే అవకాశం 100% ఉంది. సో అందుకని బీబీఏకి అంత డిమాండ్ ఉంది. బీబీఏ చదివిన పిల్లలకి, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదివిన పిల్లలకి ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్ అయినా, మీకు నచ్చిన ఆర్గనైజేషన్లో మీకు జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే దీనికి కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, అలాగే స్కిల్స్. అంటే ఇవాళ రోజున ఓన్లీ చదువు ఒక్కటే ఉంటే సరిపోద్దా, 90% ఉంటే సరిపోద్దా? ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మనం సస్టైన్ అవ్వాలి, మనం బాగా సస్టైన్ అయ్యి మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలంటే బాగా పర్ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే కనుక మనకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇంగ్లీష్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనల్ని ప్రజెంట్ చేసుకుంటాం అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక 360 డిగ్రీస్లో స్టూడెంట్కి చదువే కాకుండా ఇవన్నీ కూడా మేము నేర్పిస్తున్నాం కాబట్టి, అలాగే చదువుకునేటప్పుడే మిమ్మల్ని ఇంటర్న్షిప్కి పంపిస్తాం, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం కాబట్టి మీకు వర్క్ విషయంలో కూడా మీకు ఆన్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అనమాట. సో చదువు పూర్తయ్యేపాటికి మీకు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్తో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా చేతిలో ఉంటుంది. బట్ ఆన్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీకు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి యూ విల్ బీ గెటింగ్ 100% జాబ్స్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. మీకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ కాదు, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా జాబ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో మనకి మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. గుంటూరు నుంచి దీప్తి గారు కాల్ చేశారు. దీప్తి గారు చెప్పండి. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. దీప్తి గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. యాక్చువల్లీ మా బాబు రీసెంట్ గా కోర్స్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు నేను రెగ్యులర్ గా డిగ్రీ కాకుండా లైక్ ఇంటర్మీడియట్ లాగా డైరెక్ట్ గా ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ అలా కాకుండా ఇలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా ఇంప్రూవైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. సో తనకి హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో కొంచెం చెప్పగలరా సార్? డెఫినెట్గా అండి, చాలా మంచి ఆలోచన అండి. అంటే పిల్లల యొక్క అభిరుచులను తెలుసుకుని, పిల్లల యొక్క ఇష్టాయిష్టాలు తెలుసుకుని వాళ్ళని అటువైపే మీరు ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది చాలా అభినందనీయం. 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు. మీరు ఎలా అయితే ఎంపీసీ ఎలా అయితే చదివిస్తారో ఇంటర్లో, బైపీసీ ఎలా చదివిస్తారో, సిఈసీ ఎలా చదువుతారో, అలాగే ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు అండి. దీంట్లో ఉండే సబ్జెక్ట్స్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు లాంగ్వేజ్ ఉంటాయండి. అలాగా ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇంత కంటిన్యూస్గా మనం బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కూడా చదివించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, 2 years ఇంటర్, 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కలిపి టోటల్గా 5 years. కానీ బాబు స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వచ్చేది 4 years మాత్రమే వస్తాడు. 4 yearsలో ఎడ్యుకేషన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోద్ది. అందుకనే మీరు 4 yearsకి మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. 5th year అంతా కూడా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటాడు. ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5-star హోటల్ కానీ, 5-star డీలక్స్ హోటల్ కానీ, లైక్ ఉదయ్పూర్లో, జైపూర్లో, ఆగ్రాలో, గోవాలో ఇలాంటి ప్లేసెస్లో, లేదు మీకు కావాలి ఇంటర్న్షిప్ 1 year ఇంటర్న్షిప్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ మీకు ఫారెన్లో కావాలన్నా కానీ, అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, దుబాయ్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఉన్న 5-star హోటల్స్, అక్కడైతే 7-star హోటల్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ 7-star హోటల్స్లో కూడా మీకు బాబుకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం జరుగుతుందండి. దాని తర్వాత కోర్సు 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ఇంకా 1 year ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళే ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు. చాలా మంచి ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. ఇవాళ రోజున ఇండియాలో అయితే కనుక స్టార్టింగ్ ప్యాకేజెస్ 30,000 నుంచి 40,000 దాకా ఉంది. అదే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అయితే కనుక యావరేజ్ మీద నేను ఇండియన్ రూపీస్లో చెప్తున్నాను, యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ 25 lakhs నుంచి 60 lakhs దాకా కూడా ఉన్నాయండి ప్యాకేజ్. సో అంత మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. డెఫినెట్గా బాగా ఎంకరేజ్ చేయండి. సో శ్రీకాంత్ గారు, ఒకప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అమ్మాయిలు అమ్ము అని దూరంగా పారిపోయేవాళ్ళు. అంటే ఆఫ్ కోర్స్ పేరెంట్స్ కూడా వద్దని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అదే అమ్మాయిలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకు ఈ వేరియేషన్ ఎందుకు వచ్చిందంటారు? అండ్ ఏంటి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? యాక్చువల్గా అండి, మనం గమనిస్తే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. మన ఇంట్లో ఆడపిల్లల్ని పెంచే విధానంలో చాలా జాగ్రత్తగా అల్లరిముద్దుగా పెంచుకుంటమే కాకుండా, ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు అమ్మకు అంకుల్ వచ్చారు కాఫీ ఇవ్వు, లేకపోతే ఆంటీ వచ్చారు మంచినీళ్ళు ఇవ్వు అని చెప్పి మనం ఆడపిల్లలకే చెప్తూ ఉంటాం పిల్లలు. సో అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనకు తెలియకుండా మనం హాస్పిటాలిటీ అంటే అతిథి దేవోభవ అన్న కాన్సెప్ట్తోనే మనం అలా పిల్లలకి అలా ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటాం తెలియకుండా. అది ఆడపిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా చేస్తారండి. అంటే వాళ్ళు చాలా చనువుగా ఉంటారు, పేషెన్స్ ఉంటుంది. పేరెంట్స్ చెప్పగానే వాళ్ళు లెగిసి వెళ్ళి ఈ పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. సో చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి ఇన్పుట్ హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించిన చాలా క్వాలిటీస్ వచ్చేస్తాయి. తర్వాత రాను రాను ఏమవుతుందంటే అండి, ఆడపిల్లలకి కొంచెం ఎదిగినాక అంటే ఇంటర్ తర్వాత కానీ లేకపోతే 10th తర్వాత కానీ దే వాంట్ టు బీ ఇన్ ఎ గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీ. ఆడపిల్లలకి చాలా ఎక్కువగా 90% ఆఫ్ ద గర్ల్స్కి దే వాంట్ టు బీ ఎ గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీ. అది సాఫ్ట్వేర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మీడియా అవ్వచ్చు, ఏవియేషన్ అవ్వచ్చు, ఇలా అనమాట. సో తెలియకుండా
ఉండే ఒక గ్లామర్ ఇండస్ట్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. వెన్ వీ స్టెప్ ఇన్, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 స్టార్ హోటల్కి మన ఆపోజిట్లో ఉన్న లీలా ప్యాలెస్కి కానీ లేకపోతే పాక్ అయ్యత్కి కానీ వెళ్ళినప్పుడు చూడండి, ఆడపిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ వేసుకుంటారు, అంటే బ్రహ్మాండంగా తయారవుతారు. దే విల్ బి ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ అటైర్, చాలా మంచి నవ్వుతూ మన ముందుకు వచ్చి పలకరిస్తారు. మనం ఆ టైంలో మనం అబ్జర్వ్ చేయం అసలు ఈ పిల్లలు ఏంటి, ఎవరు ఏంటి అన్నది అబ్జర్వ్ చేయమన్నమాట. దోస్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. అంటే వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్స్ అనమాట. సో వాళ్ళ జాబే ఒక గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం, గెస్ట్ రాగానే వెల్కమ్ చేయడం, గెస్ట్ రాగానే వాళ్ళకి కావాల్సిన సదుపాయాలు క్రియేట్ చేయడం, అదంతా. సో తెలియకుండా ఆ గ్లామర్ ఇండస్ట్రీ అన్నది చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఉందండి. అంటే ఆడపిల్లలు ఎంత చక్కగా కనపడుతూ ఉంటారు, ఎంత బ్రహ్మాండంగా తయారవుతూ ఉంటారు అన్నది ఆడపిల్లలకి తెలుసుకుంటున్నారు. సో అందుకనే గ్రాడ్యువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు చాలా వస్తున్నారు. అదీ కాకుండా ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాదండి, వాళ్ళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లల్ని ఏవియేషన్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్లో కానీ లేకపోతే గ్రౌండ్ స్టాఫ్గా కానీ ఇలా చాలా జాబ్స్ ఆడపిల్లలకి ఏవియేషన్ వైపు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో ఉన్నాయి. ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో అంటే మీకు చాలా పెద్ద పెద్ద ట్రావెల్ కంపెనీస్ ఉంటాయండి, థామస్ కుక్ లాంటి కంపెనీస్ అనమాట. వాళ్ళు ఏంటంటే దే టేక్ ట్రావెలర్స్ టు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అనమాట. సో వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ట్రావెల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు ఈ రోజు వస్తున్నారు. సో అలాగే గవర్నమెంట్ ప్రోటోకాల్ జాబ్స్ అండి. గవర్నమెంట్ ప్రతి మినిస్టర్కి ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రోటోకాల్ దగ్గర గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసే ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలు అవుతున్నారు అనమాట. సో ప్రోటోకాల్ కింద గవర్నమెంట్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. సో ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఆడపిల్లలకి చాలా సులభంగా స్కోప్ ఉంది, సులభంగా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ప్లస్ వాళ్ళకి డెఫినెట్గా బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారు. శాలరీస్ మగపిల్లల కంటే ఆడపిల్లలకి శాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. ఇది ఒక ముఖ్య కారణం, ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన కారణం. అయితే రెండోది, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎక్కువ ఆడపిల్లలు ఎందుకు ఉంటారు అంటే మా డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి, మా హెడ్స్ దగ్గర నుంచి, మా టీచింగ్ స్టాఫ్, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ 70% ఆర్ లేడీస్ అండి. అంటే మేము 2004లో స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా వీ హ్యావ్ బిల్ట్ అవర్ టీమ్ విత్ ఉమెన్ అనమాట. ఇట్స్ టోటలీ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెనర్స్తో ఫిల్ అయి ఉన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్. దాని మూలంగా ఆడపిల్లలకి అంటే సహజంగా ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ లేకపోతే మాస్టర్స్ లెవెల్లో సహజంగా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉంటాయండి. వెన్ దే కమ్ టు కాలేజ్, దే గో టు షాపింగ్, ఎక్కడో సరే అనమాట. బట్ వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అంటే హాస్టల్ విషయాల్లో కానీ, కాలేజ్ విషయాల్లో కానీ, చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఎక్కడన్నా వచ్చినా కానీ అలాంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడా ఈ లేడీస్ కాబట్టి వీళ్ళకి వచ్చి చనువుగా చెప్పడానికి, వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వెంటనే వీళ్ళు క్లియర్ చేయడానికి. సో కంఫర్టబుల్ జోన్ అన్నది వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఆల్ ద క్యాంపసెస్. 70% ఆర్ లేడీస్. అండ్ ముఖ్యంగా హెడ్స్, కౌన్సిలర్స్, ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ లేడీస్ అవటం మూలంగా మా దగ్గర ఆటోమేటిక్గా ఆడపిల్లలకి ఆ కంఫర్ట్ ఉందన్నమాట. సో అందుకని ఇనీషియల్ స్టేజ్ నుంచి మా దగ్గర గర్ల్స్ పర్సంటేజ్ రెగ్యులర్ డిగ్రీ కాలేజ్లో 15 to 20% ఉంటే మా దగ్గర 35 to 40% గర్ల్స్ ఉంటారండి. ఓకే. సో రీసెంట్లీ నీట్ అండ్ జేఈ మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ అయితే బయటకు వచ్చాయి అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ది ఆల్ రిజల్ట్స్. కానీ ఆ ఎగ్జామ్స్లో రాణించలేని స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉంటారు. సో వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఇంకా లైఫ్ అయిపోయిందా, ఇక్కడితో మా లైఫ్ ఎండా అని అనుకుంటూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ గురించి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? డెఫినెట్గా స్టూడెంట్కి చదువు ఒక్కటే అసలు ఇంపార్టెంటే కాదండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే చదువు ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్. అంటే చదువుని చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సినంత అవసరం లేదు. బట్ మీరు ఎక్కడైతే పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎక్కడైతే మీరు లైఫ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాంట్లో మీరు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోండి. పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకునేది మీరు 50 to 60% అయితే సమాజంలో వర్క్ చేసి, సమాజంలో సర్వీస్ చేసి, సమాజంలో సేవ చేసి నేర్చుకునేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా మనం ఫస్ట్ మనల్ని మనం ఎలివేట్ చేసుకోవాలి, మనం గ్రో అవ్వాలి. దెన్ కమ్స్ ద ఎడ్యుకేషన్. అంటే చదువు అన్నదే మెయిన్గా పెట్టుకోకూడదండి. అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రతి ఎగ్జామ్కి ఉంటాయండి. నీట్కి ఉంటుంది, అంటే మెడిసిన్కి ఉంటుంది, ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది, మాస్టర్స్కి ఉంటుంది. ర్యాంక్స్ తెచ్చుకోవటం, మార్కులు తెచ్చుకోవటం అన్నదే కాన్సెప్ట్ అన్నదే కాదండి. ఈ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు బీ అంటే 360 degreesలో కూడా ఎలివేట్ అయ్యేటట్టు, అంటే మంచి పౌరుడిగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం మనందరికీ బాధ్యత ఉందండి. ఒక ఆడపిల్లైనా మగపిల్లలైనా సమాజం కోసం, దేశం కోసం, అలాగే మన రాష్ట్రం కోసం, తన ఊరు కోసం, పుట్టిన ఊరు కోసం ఏం చేస్తున్నారు అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద సేమ్ వే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీని కూడా అంత బాగా టేక్ కేర్ చేయాలి. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఎంతో కొంత లైఫ్లో, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో మనం బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి. బ్రహ్మాండంగా ఫైనాన్షియల్గా మనం బాగా సెటిల్ అవ్వాలి. పేరెంట్స్ని చూసుకోవాలి, మనతో పాటు పుట్టిన తోబుట్టులను చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా మనం చూసుకోవాలి. అలాంటి వాళ్ళ కోసం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎలాంటి కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి? డెఫినెట్గా ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే 100% జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ విత్ అస్. మాకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే
లోపే 2-3 ఆఫర్స్తో మేము రెడీగా ఉంటాం అనమాట ఒక స్టూడెంట్కి. ద థింగ్ ఏంటంటే ఆ స్టూడెంట్కి హ్యావ్ ఎ చాయిస్, నేను ఏ ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అవ్వాలి, ఎంత జీతం తీసుకోవాలి, అన్నీ కూడా స్టూడెంట్కి చాయిస్ని బట్టి వెళ్తూ ఉంటాను అనమాట. అంత బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రామ్స్, అంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు ఉండే, అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మా దగ్గర ఉన్న కోర్సెస్ చదివితేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని కాదండి. ఈవెన్ దో ఇంజనీరింగ్ చదివిన ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మెడిసిన్ చదివిన ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఫార్మసీ చదివిన ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మేము చదివే కోర్సులు కాదు. చదువుతో పాటు ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారవటం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇవాళ రోజున చాలామంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఖాళీగా ఉన్నారంటారు. ఖాళీగా ఉండటం కాదండి, అది వాళ్ళు ఏదైతే స్పెషలైజేషన్ తీసుకున్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు, ఆ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఒక చదువే కాకుండా 60%, 70%, 80% చదువులో కాకుండా అతను చదువుకున్న టైంలో ఆ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా వాళ్ళ రోజున ఖాళీగా ఉండమాట. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజ్. వీ మేక్ స్టూడెంట్ డెఫినెట్లీ వర్క్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీస్ వన్ ఈ స్టడీయింగ్. ఆ చదువుకునేటప్పుడు స్కిల్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి 100% జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీరు అంతా నమ్మకంతో చెప్తున్నారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివితే పక్కా ఇంటర్న్షిప్ అయినా లేకపోతే ప్లేస్మెంట్స్తో అయినా స్టూడెంట్స్ బయటకు వెళ్తారని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ లేదా ప్లేస్మెంట్స్ క్రాక్ చేసే విధంగా మీరు ఎలాంటి పాత్ని సెట్ చేసి పెడుతున్నారు, అంటే ఏ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతున్నారు మీరు? కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి టిల్ ఫిబ్రవరి, అంటే ఆగస్ట్లో ఫస్ట్ వీక్లో కాలేజ్ స్టార్ట్ అయితే టిల్ ఫిబ్రవరి వీ ట్రైన్ దెమ్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ అండి. అంటే క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ద డిఫరెంట్ స్కిల్స్ లైక్ కమ్యూనికేటింగ్, అలాగే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. అందరూ ఒకే బ్యాక్గ్రౌండ్తో రారు, అందరూ ఈక్వల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తో రారు. సో వాళ్ళు ఎక్కడ ల్యాక్ అవుతున్నారో అది డెవలప్ చేసి ఒక ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు స్టూడెంట్ని ఫస్ట్ 6 monthsలోనే ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక రాగా వచ్చిన స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు తయారు చేసి ఇండస్ట్రీలో ఎలాగా ఉండాలి, ఎలాగా నువ్వు అంటే పర్సనాలిటీ పరంగా ఎలా ఉండాలి అన్నది, ఎలా బిహేవ్ చేయాలన్నది నేర్పిస్తాం అన్నమాట. నేర్పించి ఫిబ్రవరి నుంచే స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మా దగ్గర చదువుకునే స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్లో పెట్టేస్తామండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఈవినింగ్ 3 to 4 hours వర్క్ చేస్తారు. బీబీఏ, బీఎస్సీ, బీకామ్ మా పిల్లలు ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 months సెమిస్టర్ అయితే 2 months వర్క్ చేస్తారు. అలా ప్రతి స్టూడెంట్ని కంపెనీస్కి పంపించేస్తాం. 5 semesters దే విల్ బీ వర్కింగ్ లైక్ దట్ అండి. అంటే 5 into 2 months అంటే 10 months టోటల్ అలా ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న 3 yearsలో 10 months అలా వర్క్ చేయడం మూలంగా ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన ఎక్స్పీరియన్స్, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన ఎక్స్పోజర్ అన్నీ వస్తుమే కాకుండా వీళ్ళు వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి స్టైఫండ్ రూపంలో ఒక్కొక్కళ్ళు ఈ 10 monthsలోనే ₹1,00,000 నుంచి ₹1,50,000 డబ్బులు సంపాదించే అవకాశం కూడా కలుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆ ఏజ్లో కష్టపడినప్పుడు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారో, ఇట్ మే బీ ₹1,000, ₹2,000, ₹10,000, దే ఫీల్ గ్రేట్ అండి. అంటే ఆ డబ్బుల యొక్క వాల్యూ వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఆ ఖర్చు పెట్టే విధానంలో కూడా అలా మార్పు వస్తుంది. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ టు బీ సెడ్ అండి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఏంటంటే ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ మూలంగా, అంటే చదువు, ప్రాక్టికల్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ ఈ మూడింటిని కాంబినేషన్ మూలంగా స్టూడెంట్ విల్ బీ యాజ్ మెచ్యూర్డ్ యాజ్ ఈజ్ 30 years బాయ్ అనమాట. అంటే ఒక 22 years బాయ్ ఎలా ఉంటాడంటే ఒక 30 years బాయ్, ఒక మ్యారీడ్ మెన్ ఎంత మెచ్యూరిటీ ఉంటుందో అంత మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఈ పిల్లలకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అంత చిన్న ఏజ్లో. అవునండి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ గురించి, ప్లేస్మెంట్స్, ఇంటర్న్షిప్ అండ్ జాబ్స్ గురించి వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో ఇది ఇవాళ కెరీర్ ప్లస్. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి TV9.